بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے پیارے دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں، آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں اللہ پر یقین کرنے کی ایک ایسی کہانی جو نہ صرف ہمارا ایمان تازہ کر دے گی بلکہ ہمیں ایسی روشنی بھی دکھائے گی کہ اللہ پر کامل یقین کس طرح سے انسان کو غریب سے امیر اور فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ انسان کو ہر وقت اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ اگر آج برے دن ہیں تو کل اچھے دن بھی ضرور آئیں گے۔ دوستوں، گرمان کے بادشاہ حضرت مظفر گرمان شاہ تھے جو کہ اپنے وقت کے ایک بڑے اللہ کے ولی تھے، اور آپ ایسے بادشاہ تھے کہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے اور دن کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے میں گزار دیا کرتے تھے۔ آپ کی ایک بیٹی تھی جس سے انہیں بہت محبت تھی، اور آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت دینی ماحول میں کی۔ آپ کی بیٹی بھی نیک اور پرہیزگار تھی۔ صبر، تقوی، عبادت اور اللہ پر کامل یقین تھا۔ یہ سب نیکیاں آپ کی بیٹی میں موجود تھی۔ جب بیٹی جوان ہو گئی تو آپ کو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ شہزادی کے لیے بڑے بڑے اونچے رشتے آنے لگے۔ بادشاہ اللہ کے ولی تھے، اس لیے آپ یہ چاہتے تھے کہ میں وہ لڑکا تلاش کروں جو نیک اور پرہیزگار ہو، جو اللہ کا عبادت گزار ہو، اللہ کے نبی کا فرما بردار ہو، اللہ پر یقین مضبوط رکھتا ہو۔ شادی کی فکر تو ہر لڑکی کے ماں باپ کو ہوتی ہی ہے۔ یہ فکر صرف اس وقت ہی نہیں تھی بلکہ آج بھی ہر لڑکی کے باپ کو بیٹی کی شادی کو لے کر فکر ہوتی ہے کہ لڑکا اچھا اور نیک ہو۔ اس فکر میں بادشاہ بھی بہت پریشان تھے کہ کہاں ایسا لڑکا تلاش کروں جو نیک اور پرہیزگار، جس کا اللہ پر یقین مضبوط ہو اور عبادت گزار ہو۔ نیک لڑکا تلاش کرنے کے لیے بادشاہ رات میں مسجدوں میں چکر لگاتے کہ کون زیادہ عبادت کرتا ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ دنیاوی زندگی گزارنے والا اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے والا، ان دونوں میں زمین اور آسمان جتنا فرق ہے۔ لڑکے کی تلاش کرتے کرتے آپ مایوس ہونے لگے، کیونکہ آپ کو اس طرح کوئی عبادت گزار نہیں مل رہا تھا۔ ایک رات آپ شہر سے باہر ایک ویران مسجد میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان عبادت میں مصروف ہے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگ رہا ہے۔ بادشاہ کافی دیر اسے دیکھتے رہے کہ یہ نوجوان کب نماز سے فارغ ہو اور اس سے کوئی بات چیت کی جا سکے۔ بادشاہ اس کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ جب اس نوجوان کی نماز مکمل ہو گئی تو بادشاہ نے اس کا حال پوچھا۔ ویسے تو یہ نوجوان بہت غریب تھا، لیکن اس کے چہرے پر نور کی بارش تھی، اس کے چہرے پر الگ سی چمک تھی، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ جب وہ نوجوان نماز سے فارغ ہو گیا تو بادشاہ نے اس کا حال پوچھا تو اس شخص نے اپنا حال بتایا اور کہا، میں غریب ہوں، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی مکان بھی نہیں ہے، ایک ٹوٹی ہوئی جھوپڑی ہے جس کا چھت بھی نہیں ہے، میں اسی میں رہتا ہوں، میرے مالی حالات بھی اچھے نہیں ہیں، بس اللہ پر یقین ہے اور وہ ہر دن رزق عطا کر دیتا ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، ایسے انسان کو بھلا کون رشتہ دے گا جس کے پاس رہنے کے لیے نہ تو کوئی اچھا مکان ہے اور نہ تو کوئی رہنے کا ٹھکانہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر درمیان کے بادشاہ کی بیٹی سے تمہارا نکاح ہو جائے تو نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، بابا کیوں مجھ سے آپ اس طرح کی بات کر رہے ہو، جبکہ یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں بہت غریب ہوں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور میری کیا حالات ہے، کہاں میں اور کہاں بادشاہ کی بیٹی، اور ویسے بھی بادشاہ کے دربار میں تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، انہیں اپنی بیٹی کے لیے اچھا لڑکا ضرور مل جائے گا۔
उस शख्स ने सोचा कि ये बूढ़ा आदमी ये कैसी बातें कर रहा है जो कि हो ही नहीं सकता। उसके बाद उसने कहा, बाबा आप जाओ, अपना काम करो। उसके बाद वो बादशाह ने अपनी अंगूठी निकाली और उस शख्स को देते हुए कहा कि मुझसे वादा करो, कल तुम बादशाह गरमान के दरबार में मुझसे ज़रूर मिलोगे, और अगर तुम्हें कोई अंदर आने से रोके तो तुम उसे अंगूठी दिखा देना, वो खुद तुम्हें मुझ तक पहुंचा देंगे। सुबह वादे के मुताबिक वो नौजवान दरबार में पहुंचा तो फिर उस शख्स ने वो अंगूठी दिखाई। दरबान उसे बादशाह तक लेकर गया। वो नौजवान ये मंजर देखकर हैरान हो गया कि रात में मैंने जिससे बातें की वही बादशाह सलामत हैं। उस नौजवान ने बादशाह से कहा, मैं अपनी रात वाली बात पर आपसे शर्मिंदा हूँ, अगर मैंने आपसे कुछ गलत कहा हो। बादशाह ने नौजवान की आंखों में शर्मिंदगी देखी तो कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी किसी बात से खफा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे तुम जैसा दामाद दे दिया है। बादशाह ने उसी वक्त काजी को बुलाकर निकाह पढ़वा दिया और उन्हीं कपड़ों में बेटी को रुखसत कर दिया और अपनी बेटी को नसीहत की, बेटी अच्छे बुरे हालात सब पर आते हैं, बस सब्र से काम लेना और अल्लाह की रज़ा में खुश रहना। मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। उसके बाद शहजादी ने आगे बढ़कर अपने शौहर को सलाम किया और मुबारकबाद दी और बोली कि अब मैं आपके घर में रहूँगी, चाहे जैसे भी हालात हों, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी। वो नौजवान अपनी बीवी को लेकर अपने घर पहुँचा। उसने दरवाज़ा खोला और दुल्हन ने अपना एक पाँव अभी अंदर दाखिल ही की थी कि उसे घड़े पर पड़ा हुआ एक रोटी का टुकड़ा नज़र आया। वो अपने शौहर से पूछने लगी कि ये क्या है, तो उस शख्स ने कहा, ये रोटी है, रोज़ा रखने के लिए मैंने सुबह सहरी के वक्त पकाया था। आधी रोटी सहरी में खाई थी और आधी रोटी इफ्तार करने के लिए रख दिया हूँ। ये सुनकर शहजादी ने कहा, तुम्हारा अल्लाह पर कामिल ईमान नहीं है, तुम्हारा ईमान कमज़ोर है। शहजादी ने कहा, जो अल्लाह तुम्हें सहरी खिला सकता है तो वो तुम्हारे इफ्तारी का भी इंतज़ाम कर सकता है। शहजादी ने कहा, जाओ पहले इस रोटी को अल्लाह की राह में सदका करके आओ। उस नौजवान ने उस रोटी को अल्लाह की राह में सदका कर दिया और उस रोटी के सदका करने से और अल्लाह पर इतना कामिल ईमान रखने से अल्लाह ताला उनसे खुश हुआ और इसके बाद उनकी दुनिया ही बदल दी। उन्हें अलग अलग ज़रिए से रिज़्क अता करने लगा। उनके रिज़्क में बरकत हुई और वो जितना अल्लाह की बारगाह में सदका करते, बदले में अल्लाह उन्हें 10 गुना बढ़ाकर अता करता, क्योंकि अल्लाह पर उनका ईमान मजबूत था। वो जानते थे कि अल्लाह जिसे चाहे दौलत दे, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, जिसे चाहे ज़िंदगी दे और जिसे चाहे मौत दे। अल्लाह हर चीज़ का मालिक है, जो कीड़े मकोड़ों को खिला सकता है, परिंदों से लेकर दुनिया की हर मखलूक को रिज़्क अता करता है। उसने हमें सारी मखलूक से सबसे अफजल बनाया है, तो हमें कैसे भूखा रहने देगा। दोस्तों, आखिर अल्लाह उनके सदका करने से और अल्लाह इतना मजबूत ईमान रखने की वजह से उनकी दुनिया और आखिरत दोनों को बदल दिया। दुनिया और आखिरत दोनों बदल दी। दोस्तों, क्या आज हम अल्लाह पर इतना मजबूत ईमान रखते हैं? आज हम अल्लाह की बारगाह में जाने के बजाय लोगों से मदद की उम्मीद रखते हैं, जबकि वो खुद किसी न किसी का मोहताज होता है। दोस्तों, ये मुकम्मल ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ही है जो हमें रिज़्क देता है और हम उसी से मदद मांगेंगे। बेशक अल्लाह बेहतर अता करने वाला है। वो अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। प्यारे दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और हमारा भी
अल्लाह पर यकीन मजबूत होना चाहिए। अल्लाह हमें गरीबों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें और बगल में लगे घंटी को भी दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार हो।